大家好，欢迎来到本周冯特报，我是最中立的中间选民波特王。大罢免大失败后，我痛定思痛，决定支持台湾主流民意，改当中间选民。而眼见不少台湾人都想当中国人，因此本周我决定深入敌营，替各位探查一下国际知名的反共联盟在搞什么鬼。这周我去参加了 IPEC 举办的国际晚宴，这联盟全名是 Interparliamentary Alliance on China， 简称 IPEC。这联盟以前我聊时事的时候有讲到过，但难免会有些第一次点进本频道的观众。也因此，让我再次简单2句跟大家介绍 IPEC 是什么样的国际联盟。中文全名对中政策跨国议会联盟，成员来自39个国家，250位跨党派议员，包括现任美国国务卿卢比欧也是成员之一。而中共对这单位超不爽，甚至还会发动骇客攻击，也会施压加入 IPEC 的各国成员，要求对方退出。本周刚好就传出巴拿马国民议会主席埃雷拉以及其他几位巴拿马国会议员在美国支持下加入 IPEC， 结果中共又气得跳脚。中国驻巴拿马大使馆发言人发声明谴责8国议员去加入 IPEC， 称这个组织毫无公信力，也骂美国驻巴大使怂恿巴拿马议员，说加入 IPEC 的行为令人不齿。当然对此 IPEC 也回击说关你中国屁事。那听我说到这，相信各位也理解 IPEC 的背景以及中国对他的看法，因此作为一位中间选民，我近距离去观察看看各国的反共人士在搞什么鬼，也是很合理的。我用心良苦啊！那马上带大家来看一下我现场拍摄到的重点片段，全台独家，带各位一起直击现场。刚各位看到的片段是我成功潜入他们的晚宴现场，消耗 IPEC 的粮食，我用力的吃，尽可能减少他们的反攻力量。累。OK， 那接着要放的是这段中共眼中的通缉犯 IPEC 的共同创办人裴伦德的演说。It is my great honor to welcome you to United for Taiwan, a night to defend freedom. Before I properly welcome you, I would like to thank the Hello Taiwan team and especially Ming Chang who made all of this possible. You've just heard from him. Thank you so much for your support. IPAC was born out of a simple but urgent question. Can our democracies survive the advance of authoritarian China? In 2019, as the world saw the destruction of Hong Kong's freedoms, lawmakers from across continents and political divides came together. They understood this was not only a Hong Kong issue, nor merely a China issue. It was a question of the survival of democracy itself. That is why IPAC was founded, not to try to force change in Beijing, but to wake our own democracies out of sleep. Since IPAC's founding, it has placed Taiwan at the heart of its mission. IPAC has helped secure cross-party resolutions in 8 parliaments rejecting Beijing's distortion of UN Resolution 2758. IPAC has fought for Taiwan's participation in the World Health Assembly and the International Civil Aviation Organization. And last year, IPAC co-organized the largest ever international parliamentary delegation to Taiwan. So the world could witness the deep esteem and solidarity felt between Taiwanese and the rest of the democratic world. Taiwan's future must be determined by the people of Taiwan. IPAC will stand with Taiwan and do everything in its power to keep Taiwan, Taiwan. Tonight's gala is a symbol. Whatever Taiwan's domestic political environment, every party recognizes that Taiwan needs allies. And IPAC, a cross-party international platform, demonstrates that unity is possible. Unity above party politics, unity in defense of democracy. So friends, tonight we're gathering not just to share a meal, but to send a clear signal. The future of Taiwan, this little mountainous nation, is bound up with the future of the world. We're here not because it's convenient, but because it's right. Tonight is not just a celebration of Taiwan's central place in the international democratic community, but a demonstration of our cross-party and cross-continental unity. We come together to defend against authoritarianism. We're united by one message: democracy must stand together if it's to prevail over authoritarians. So let tonight be a new beginning for our common effort until Taiwan's democracy stands secure, unshaken and free. You're going to hear this evening from many more important politicians later during the course of the evening. I'm very grateful to you for being here.
Thank you again to Hello Taiwan and Ning Chang, and enjoy the evening. Thank you. Your words remind us why Taiwan's future matters to the whole world. 现场还有很多段反共人士的精彩短讲，像是还有英国保守党前党魁史密斯、波兰前外交部长安娜福提加、日本众议员大冈敏孝、瑞典国会议员博尔斯顿，各国挺台人士齐聚一堂，轮流上台发表演说，替台湾发声。也如同刚刚 IPEC 共同创办人裴伦德演说时提到的，在他上台前，还有一位 Hello 台湾的执行长江明信也有上台短讲，但这些片段我就不放了，为什么呢？说到这个，我个人觉得有点可惜。刚大家看那个片段，应该也听得到，台下有些观众叽叽喳喳，很吵。我放的那段已经算是还勉强可以接受的了。说实话，我不知道为什么台上明明有人正在宣讲，而台下却会有一些来宾在那边聊天。这个晚宴空间不是在什么路边的野台，是在室内，而且需要有邀请卡，入场前还得过安检才能进来的会场。结果我不知道有一些部分来宾到底在三小。再次强调，并非所有来宾都这样，也是有一些像我一样安静在听的。但有些人我看了就会想说，他们是来干嘛的？我可以理解大家到现场会想要交流，但当台上有人在宣讲的时候，应该先安静尊重一下吧。而且主办单位明明就有留会后交流时间，所以我对于那些人的行为不能理解，甚至还不时吵到我有点听不清楚台上的人在说什么。我有一度想要站起来大喊，叫那些台下在聊天的来宾闭嘴。我北上这趟不是来吃饭的我是来听各国议员以及挺台人士在说什么。我这些中间选民要监视他们但当然我没有站起来大喊叫其他人安静，因为这不是我的场。我站起来喊这些，搞不好最后是我被请出去。总之剩下的片段没办法用，原因就是这样，太吵了也和各位观众说声不好意思突然有点小抱怨。老观众也都知道我本人是 I 人我没有很喜欢参加这种社交场合。如果不是为了台湾，我一个 I 人有需要被逼到出席这种活动吗？不对。差点忘了，我现在不是台派，我现在是台派。我是说，如果不是为了支持台湾主流民意，不是为了当中间选民，来帮那些想当中国人的台湾人接入这个抗中联盟，我是不会专程自费搭车花时间北上的。我还带了一位摄影师同行这些都是要成本的。就知道我是真的想了解这些事情，想得知更多重要资讯，好整理分享给各位。这边想顺便建议 IPEC 日后这种活动还是别办晚宴了，办那种没有副餐的应该会好一点了。不然餐点一上桌之后，台上的人讲得再好，台下的人也没多专心听，但可能这就人性吧，跟大家去吃喜宴吃尾牙一样意思。台上都会有人在表演或讲话，一开始都会看，但等到菜送上桌之后，就没人在听了。不过这也是我第一次参加这种国际晚宴搞不好是我见识少。我本来是觉得台上有讲者在宣讲，台下观众就应该尊重并聆听，但说不定这种场合这样也是很正常的啦。我是真的不知道，大家认为呢？欢迎留言告诉我。那我看了其他素材觉得只有最一开始萧美琴副总统开场致辞那段还算安静，可能因为那段也有很多水户在控场的关系但我没有要放萧美琴那段。我现在中间选民嘛，他放那个点进来看我影片的其他中间选民，不就转台了？谁要听副总统谈政治那类美琴不过就是说了一些，当台湾人真的不容易，民主之路充满艰辛与坎坷，让每个人都伤痕累累，并深感挫折。事实上，这真的非常困难。台湾不仅400年来历史都是如此，在国际社会中也被霸凌、胁迫、威胁和边缘化，甚至被孤立。但这些都没有让我们退缩，也无法动摇我们对自由与民主的追求。再怎么辛苦，我们仍以身为台湾人以及对台湾过往的成就为傲，并对未来充满信心。同时也有提到，台湾的民主是许多国际社会成员，包括 IPEC 选择支持我们的关键原因之一。在民主的道路上，我们也许有伤痕，也许有挫折，但我们没有放弃的权利，因为我们是台湾人。大概就是讲这些话。我当天晚宴又没点洋葱，没事讲这些干嘛？真是的。那由于现场吵杂问题，因此后半段我就改用转述的方式，分享一些我记录下认为的重点给各位。像是英国保守党前党魁史密斯就有提到，西方国家应将阻止中国视为目标，并认同应该要共同撑起民主保护伞。说当北京威胁台湾时，威胁的不仅是台湾领土，也威胁到世界各国自由人民选择自身命运的权利。这就是台湾对世界的重要性。以及波兰前外长、现任欧洲议会议员安娜说，她观察到中国已经出现与俄罗斯类似的行为，因此嚇阻中国是绝对必要的，不能等到军事冲突发生才有所行动。全球民主世界必须运用一切可能的手段，包括政治、外交、贸易与坚定的决心来阻止中国的恐吓。而瑞典国会议员博尔斯顿与日本国会议员大冈敏孝都提到，联合国2758号决议不是中国所声称的台湾属于中华人民共和国，也没有剥夺台湾参与国际组织的权利，更不可能抹去台湾人民身份、民主与尊严。
说台湾属于台湾人民，而不属于中国共产党。另外 ，Hello 台湾的执行长江明信也在上台短讲时提到，台湾需要的是爱台的人，不是卖台的人。并表明 IPEC 联盟对台湾而言非常重要。他同时也介绍了 Hello 台湾很努力在加强连结国际与台湾的关系，也赞助了本周六位于美国罗德岛州的台湾日活动，并强调他做这些事情都没有拿政府补助，都是他个人自掏腰包。顺带一提，我也是第一次听到这个单位，所以听完他的分享之后就 Google 了一下，发现这单位默默替台湾做了许多事情，所以也特别介绍一下江明信的背景。他是一位纽约台侨的企业主，由于他爸早期加入纽约台湾商会，他也慢慢结识许多台湾乡亲，后来以2代身份接棒会长。这过程中也逐渐理解到台湾人在民主历程的努力，经历了许多苦难，才好不容易获得现有的成果。他认为应该要守护这份台湾的民主，想集结更多人来帮助台湾。除了自掏腰包赞助在海外能曝光台湾知名度的相关活动之外，先前在疫情期间 ，Hello 台湾也自费捐口罩给美国。2021年，美国在台协会 AIT 新任处长孙小雅搭机来台时，就是带着他们捐的口罩，上面就印着 Hello 台湾。希望以此增加台湾在国际上的曝光，可以说是在帮全台湾人做口碑，跟让外国人对台湾留下好印象。以及当时为了美国能否捐出疫苗给台湾一事，江明信也积极与美国国会议员联系，针对台湾的外交问题，也是积极把握任何机会与众议院和参议院的议员会晤，致力于推广台湾。无论任何人或组织寻求合作或帮助，只要是对台湾有利的事物，都愿意帮忙。了解到这些之后，我觉得很感动，认为大家也应该要知道这位默默为台湾付出的英雄。所以整理分享以上资讯给各位，不知道大家对于本周深入敌营观察的影片有何看法？欢迎影片下方留言分享。我自己参加完是觉得这些跨国跨党派的议员都愿意支持台湾，台湾人只要不放弃，台湾人愿意团结的话，就还有希望，就还能选择继续当台湾人。当然，台湾人如果想当中国人，我也是支持啊。我中间选民嘛，我最随和了。我猜我这影片下方不意外也会有一些急着当中国人的网友或是小粉红在留言，在这影片下面酸美国爸爸之类的。我觉得想当中国人没问题，只是我听过很多小粉红跟我说一句话：国际上是比拳头的我觉得有道理啊，因此我才深入观察，帮大家搞清楚，美国对台湾的影响力是真的很大。中共老是威胁动武来恐吓台湾，但迟迟不敢，也是因为美国。有位小草网红也曾说过，台湾就没有人在打，台湾就该低头吗？那如果真要低头，我们客观讨论一下啦，应该也是向美国低头才最合理吧？你低头的原因是怕被揍嘛？那你就想想，当今世界唯一不用动武就能轻松让台湾经济倒退至少30年的国家是谁？就美国。哪这类人条啊那共一个被还说干嘛向别人低头？那这个问题就会回到台湾人为什么要向中国低头了？之后想想，觉得低头站对中国就没问题的话，那台湾未来大概会倒退至少50年，因为站对中国后，先被中国关起来铁拳一次，等变中国台湾人之后，再接着是美国铁拳一次。川普在本周一会见韩国亲中总统李在明时，当着李在明面前讲一段话，表示美国与中国身为世界2大经济体，将会建立良好关系。但话锋一转，川普语带威胁表示，他手上有惊人好牌，足以摧毁中国。I'm sure you can go, but we're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. 那今天影片就先聊到这边，我是波特王。喜欢我的影片，请帮我按赞加订阅，也欢迎加入本频道会员支持这个单元运作。我们下次影片见，拜拜。